Polisi beneran di. Kamera-kamera gini. Iya nih. Polisi. Itu besar kok. Ini gara-gara Indah nih mau masih dulu. Mereka ini salah. Polisi ini. Jangan sampai Jadi ini lagi. Selesai koma lagi. Ada polisi itu. Sorry. Dua baru start. Dua baru.
Dia masih udah lagi? Polisi bener itu nih. Pak Rahman. Oh ini tidak jelas tadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma ata min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun.
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعجل في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من طين ثم جعل له سلالة من ماء مهين ثم سوى ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو زلنا آتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم للناس والناس أجمعين وذوقوا ما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين يذكر بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناك لبني إسرائيل وجعلنا منهم أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة ما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض جثبا به إذا أنفقت مما ننفسنا فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين يوم الفتح والفرج كفر إيمان لهم ينذرون وعيدا وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إلا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما نبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم لكونة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متقين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية من ظلال وذللت قطوفا تذليلا ويطاف بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينهم فيها تسمى سلسبيلا ويطوف بولدان مخلدون إذا رأيت مسجبتهم لؤما منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس واستبرق من فضة وسكرهم سراما ثورا إن هذا كان جزاء وكان شيئا مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك من عاصما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الآخرة تذكر يوما ثقيلا لقد خلقنا وشددنا أزواجنا بعدنا تبديلا إن هذه تذكرة فمن استشفى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك ما شر ما قضيت وإنك تقضي استغفر الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah wajibkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah ini kita telah kedatangan tamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Bapak Kapolres Tabes Makassar, yaitu Kombes Polisi Arya Perdana SH SIK MSI. Beliau telah ada di tengah-tengah kita beserta seluruh jajarannya. Yang kedua, kita telah kedatangan juga Ibu Kapolsek Panakukan, yaitu Ibu Kompol Haja Ema Ratna AR. Selamat datang Ibu. Jemaah masjid yang saya hormati, Pak Binmas, Pak Badinsa, Imam Kelurahan Pampang, seluruh tokoh masyarakat dan tokoh agama yang saya muliakan. Insyaallah setelah kita melaksanakan doa bersama, maka Bapak Kapolres Tabes Makassar akan memberikan pencerahan kepada kita. Jadi saya mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk duduk sejenak untuk mendengarkan pencerahan dari Bapak Kapolres Tabes Makassar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma
والمؤمنين والمؤمنات على حياتكم اللهم ارزقنا اللهم إنا نسألك صلاة نفسك وتجعل وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت اللهم حول علينا في سكناتك واغفر لنا ولوالدينا ونحن ربنا حبنا من أزواجنا وذرياتنا قرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الفاتحة إياك نعبد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang menghormati pengurus masjid dan Pak Imam dari Kabupaten Kalbar di Kelurahan Sampang, Kecamatan Panambukan, bersama dari Polrestabes Makassar juga Pak Polsek, teman-teman masyarakat yang saya hormati dan pertama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita cintai dalam keadaan walafiat tanpa sholat atau apapun, dan alhamdulillah situasi di wilayah kita ini dalam keadaan yang kondusif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, subuh keliling ini merupakan program dari Polrestabes Makassar untuk datang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, bersilaturahim, membagikan informasi situasi aktivitas yang terkini dan juga mungkin sesekali mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian tentang situasi aktivitas. Dan biasanya memang dilaksanakan itu setiap hari. Kalau saya itu Senin, Rabu, Jumat, kalau Pak Wakil itu Selasa dan Kamis. Jadi setiap hari kami berusaha berkomunikasi dengan masyarakat di subuh dan malamnya dilaksanakan membuka tugas. Tugas itu lebih banyak berupaya mendengarkan masukan dari Bapak Ibu sekalian tentang situasi aktivitas yang ada di wilayah ini. Itu dilaksanakan umum. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kenapa subuh? Jadi subuh ini memang sengaja kami pilih waktunya karena kalau subuh kan pikiran masih fresh, jadi belum ada terkontaminasi dengan pikiran-pikiran yang lain. Dan memang subuh ini yang datang ke masjid bukan orang sembarangan, jadi orang-orang dunia. Kalau sholat Jumat pasti full sampai ke atas, mungkin sampai ke bawah. Mungkin sholat zuhur, sholat asar, bisa. Tapi kalau sholat subuh pasti lebih sedikit daripada sholat lainnya. Nah, orang-orang yang bisa hadir sholat subuh berjamaah di masjid ini bukan orang-orang yang biasa, pasti orang-orang yang dipilih sama Allah untuk bisa hadir di masjid. Mulai dari bangun subuhnya itu sudah sulit, ya.
bangun subuh selesai. Terkadang malah orang yang tinggal di depan masjid, terkadang ya, atau di sini ada tinggal di depan masjid hari ini, alhamdulillah. Orang yang tinggal di depan masjid untuk melangkahkan kaki ke masjid itu sangat-sangat sulit. Dia mungkin bisa berangkat ke Eropa, bisa berangkat umroh, bisa berangkat ke Jakarta, bisa liburan ke Pulau, bisa berangkat ke PSN. Tapi untuk melangkahkan kaki ke masjid ya, di sholat subuh itu sulit sekali. Kalau memang tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat subuh. Tidur paling enak itu ya pas pada saat sholat subuh, pada saat sholat subuh. Makanya ini rahasia untuk kita. Polisi itu kalau nangkap penjahat mesti subuh-subuh, karena pasti penjahat itu kalau subuh tidur, nggak salah. Nah, mulai dari bangun aja udah sulit itu. Mau bangun tuh sudah. Saya itu bisikannya luar biasa. Yang dibisikkan itu bukan telinga, tapi hati. Jadi seolah-olah kayak kita bicara sendiri sama diri kita. Ini baru jam 4. Nanti sajalah bangunnya. Nah, subuh masih lama, kan bisa kali besok setengah 6. Kadang-kadang kita ngomong sama diri kita, padahal itu bisikan setan. Sampai kita memaksa diri kita untuk bangun, paksa bangun. Kita ke kamar mandi berwudu, bisikan lagi sama setan. Jauh masjid, sholatnya di rumah aja, sama aja pahalanya. Bisikan setan. Tapi bapak yang melawan itu ganti baju, ya, rapi-rapi, tetap menyiapkan berangkat masjid. Setelah itu biasanya baca doa, supaya tidak ada lagi gangguan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu keluar rumah, melangkah, keluar rumah pakai kaki kiri. Kalau masuk rumah kaki kanan. Kenapa? Karena kalau keluar rumah itu dunia itu tempatnya maksiat. Jadi keluarnya pakai kaki. Jangan lupa kondisi pintunya. Setelah itu berangkat ke masjid, jalan sambil baca doa lagi supaya perjalanannya selamat sampai di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berjalan setelah berwudu, kaki kanan mengangkat derajat, langkah kaki kiri menggugurkan dosa. Makin banyak langkahnya, makin banyak gugur dosanya, makin banyak derajatnya sama Allah. Jalan gitu ya. Apalagi ada terkesan air mungkin yang jatuh, itu juga menggugurkan dosa. Untuk sampai di masjid, ya, masuk masjid, baca doa lagi, supaya pintu rahmat dibuka kepada Bismillah. Allah membuka abwaab, minta dibuka pintu itu rahmat. Masuk masjid kaki kanan. Nah, tadi keluar rumah kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Nanti keluar masjid jangan lupa kaki kiri. Kenapa terus kita mengatakan kaki kanan kiri? Karena memang sunnahnya Rasulullah demikian. Kalau masuk ke tempat yang baik itu kaki kanan, kalau masuk ke tempat yang kurang baik itu kaki kiri. Ya. Seperti kayak kita mau masuk toilet itu kaki kiri. Jadi jangan sampai kita masuk masjid pakai kaki kiri, nanti jangan boleh masuk masjid sama aja kayak masuk ke toilet. Jadi anggapan itulah yang diajarkan Rasulullah kepada kita sunnah. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan umat Tuhan. Ngeri bukan? Ngeri. Jadi kita berupaya untuk jadi umatnya Rasulullah. Nah, sampai di masjid, kalau belum ada, kita menunggu aja di masjid. Ini berlaku pada setiap waktu sholat. Kalau kita menunggu azan masjid, malaikat yang mendoakan. Ini bukan manusia, tapi malaikat yang mendoakan. Malaikat doanya cuma 2 ketika kita menunggu azan masjid. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanlah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah kasihanlah. Ini yang doakan malaikat. Kenapa malaikat mendoakan? Karena malaikat tahu
kita itu masuk surga bukan karena banyak-banyakan ibadah kita, bukan, tapi karena ridhonya Allah dan karena Allah kasihan. Bahkan pada suatu riwayat diceritakan ada seseorang yang sudah masuk surga, lalu dia bisa bercakap-cakap dengan Allah. Dia bertanya, kira-kira saya ini, ya Allah, saya mau tanya, saya sudah masuk surga, kalau dia boleh tanya apa? Ini kalau saya masuk surga apa karena ibadah saya ya? Saya kan lagi sholat di dunia, terus lagi puasa, sholatnya nggak ketinggalan, sedekah saja. Lalu tersenyum, bilang, bukan karena ibadah. Kamu masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena aku ridho sama kamu. Aku ridho. Kalau dibandingkan ibadahmu dengan kenikmatan satu bulan suci Ramadan itu nggak ada apa. Nggak ada apa-apa. Belum lagi dikatakan kita yang bertakar, kita kalau disuruh menuliskan Allah itu dengan pulpen yang tintanya diambil dari air laut, tidak akan selesai kita bersedekah Allah sampai ada ditambah lagi, tidak akan selesai. Paling dari tadi itu sampai di sini kita membuatnya dan ketika azan berkumandang kita sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah subuh juga ini disebutkan bahwa lebih baik daripada ibadah. Ini janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji, insya Allah dan pasti Allah tepat. Tidak akan ingkar Allah. Cuma tergantung kita dapatnya di mana. Apakah dapat di dunia, apakah dapat di akhirat. Kan? Tapi Allah pasti kasih itu. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah datang ke masjid, salah sunnah qobliyah subuh 2 rakaat subuh, Allah pasti kasih. Sesuai dengan janji Allah. Setelah itu menunggu iqamah, karena azan dari iqamah itu, ya, doa yang baik. Karena salah satu waktu yang mustajab berdoa adalah di antara azan dan iqamah. Bahasa doa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, yang penting baca doa banyak-banyak. Karena itu merupakan waktu yang mustajab. Setelah itu iqamah, kita salat subuh berjamaah. Nah, salat subuh berjamaah ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kalau kita melaksanakan sholat sendirian di rumah, khususnya sholat fardu, itu penerimaan Allah kepada kita belum tentu saja, belum tentu. Kenapa? Karena kekhusyuan kita itu menentukan berapa persen kita diterima sholat pada Allah. Kadang-kadang baru kita Allahu Akbar, nanti wakbar sudah isi-isi. Nanti kita mau ketemu sama si A, udah siap loh. Nanti mau masak apa? Ini berpikiran macam-macam. Itu juga setan itu yang membisikkan. Kadang-kadang seolah-olah dibisikkan seperti bisikan-bisikan yang baik oleh setan dalam hati. Nanti setelah baca Al-Quran baca doa apa? Enaknya sudah panjang, sudah pendek. Oh nanti doanya banyak. Padahal kalau sholat fokusnya hanya kepada Allah saja. Karena kita dipanggil sama Allah untuk melaksanakan ibadah. Allah yang mengajak ngomong sama kita. Cuma kadang-kadang itu manusia ini tempatnya salah dan lupa. Sulit sekali untuk khusyuk dalam sholat. Sehingga sholat berjamaah menjadi salah satu solusi untuk bisa diterima sholatnya 100% oleh Allah. Kenapa begitu? Jika satu memikirkan yang lain, satu memikirkan Allah, saling satu sama lain. Sama seperti kalau kita berpisah di pasar, kalau pisangnya cuma satu, dia bonyok atau mungkin dia ada ikan besar, itu beli pisang satu, kita kembalikan aja karena kurang bagus. Kita cari yang mulus, yang bersih. Ya. Tapi kalau beli pisang satu tanda, ada hitam-hitam seperti saya, kita ambil satu tanda. Ini perumpamaan bagaimana Allah menerima sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan istilah sholat subuh ini? Karena saya sekali saya ulangi lagi bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini bukan orang sembarangan dan pasti orang-orang tidak. Dan orang yang bisa sholat subuh berjamaah di masjid dijauhkan dari sifat munafik. Kalau dijauhkan dari sifat munafik, insya Allah apa yang saya sampaikan ini insya Allah akan sampai kepada yang lain.
Karena ciri orang munafik itu tua. Kalau janji dia berkhianat, kalau diberikan amanah tidak disampaikan. Tapi karena saya yakin Bapak Ibu di sini bukan orang munafik, maka apa yang saya sampaikan insya Allah sampai kepada keluarga di rumah, anak-anak, segala macam kita, dan insya Allah akan sampai. Dan itu akan diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, situasi Kamtibmas kita kemarin sempat mengalami guncangan yang hebat. Tanggal 29 Agustus sebulan yang lalu terjadi pembakaran di DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Ini sungguh mengejutkan kita bersama. Kok bisa terjadi di Makassar? Kalau cuma bakar-bakar ban jalan biasa. Mulai saya berdiri di sini dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus kemarin, saya lihat itu ya, bahkan sebelumnya saya di Jakarta pun ada unjuk rasa pun itu bukan hal yang luar biasa. Tapi sampai membakar kantor DPRD, luluh lantak habis begitu. Sampai ada yang meninggal 4 orang. Ini patut kita sesalkan bersama. Dan patut kita semua merasa sedih karena seharusnya hal-hal seperti itu tidak di kota yang kita cintai, di kota yang muslimnya sangat banyak, di kota yang kehendaknya memang umatnya Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah, saya katakan, tidak pernah mengajarkan kekerasan kepada siapapun. Bahkan ketika ingin berperang terhadap musuh, itu Rasulullah selalu menyampaikan kepada anggota-anggotanya atau para tentaranya untuk tidak menyakiti hewan. Jangan sampai menyakiti hewan. Jangan sampai menyakiti tumbuhan yang ada di tempat pembarangan tersebut. Jadi sebegitu baiknya Rasulullah. Bahkan ketika ada musuh yang tertangkap, itu pun Rasulullah meminta supaya tidak disakiti. Kalaupun memang harus yang melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan, itu pun dilakukan karena terdesak. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Bahkan dalam satu riwayat juga diceritakan bagaimana Rasulullah bersikap kepada seorang nenek yang beragama Yahudi. Rasulullah itu kalau lewat lorong itu pada masa jahiliyah itu ada seorang nenek yang buta dan didatangi selalu oleh Rasulullah untuk disuapkan mulut ke mulut dan padahal yang tersebut itu bukan muslim dan selalu menghina Rasulullah, selalu menghina Rasulullah. Alhamdulillah, dan setiap kali Rasulullah menjelaskan tentang itu, selalu si nenek memaki-maki Rasulullah, bercerita dari Rasulullah. Dia tidak tahu kalau menyebabkan kubur itu adalah Rasulullah. Ini di akhir ayat di Rasulullah. Suatu saat tiba masanya Rasulullah meninggal dunia dan pesan Rasulullah kepada salah satu sahabat, jangan lupa nanti ada nenek yang di rumah itu kau datangi dan absorbkan nasi kubur. Keesokan harinya seperti biasa, ketika Rasulullah sudah meninggal, sahabat datang, si nenek terus merasa beda, kayaknya ngopi beda. Ini siapa yang ngopi? Biasanya ngopi satu orangnya lembut, suaranya ada kok, nggak ada, kasar. Kamu siapa ya? Kayak begitu, sahabat lalu menangis. Karena dia kembali sama Rasulullah dan nenek terus bertanya,
jauh sama saya. Orangnya nggak boleh itu sudah meninggal. Hah? Siapa itu? Kaget nih. Siapa itu? Aku ini datang ke makam kedua orang. Siapa itu? Ya Muhammad Rasulullah. Nangis. Oh ya Allah, saya selalu memakai dia padahal terlalu baik sama saya. Datang tiap hari ke sini nyopir saya. Sampai akhirnya nenek diantar ke makam Rasulullah dan masuk. Ini begitu mulianya amal Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Kita pun sebagai umatnya sebisa mungkin meniru Rasulullah. Kenapa kita tidak disuruh meniru malaikat? Karena malaikat bukan manusia dan malaikat itu memang makhluk yang tidak punya nafsu, tidak punya emosi. Tapi kenapa kita disuruh mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah itu manusia biasa yang bisa marah, punya emosi, punya hati yang itu. Itulah perintah Allah kepada kita supaya mengikuti Rasulullah. Maka kejadian-kejadian yang terjadi di tempat kita ini itu salah satu bentuk ketidakpatuhan pada agama yang kita miliki sendiri. Kemarin malam saya baru menerima laporan dari Kapolres. Seorang ayah kandung menghamili putri. Kemarin tadi malam selama 4 tahun diperkosa dan tahun terakhir kemarin sudah mens dan kemarin hamil. Ayah kandung. Terjadi di kota Makassar, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya, di Makassar. Saya kira laporan pasal ternyata adalah ayah tiri memperkosa anak tiri 2 orang. Saya kira cuma 3, satu lagi ada orang guru yang murid SD-nya les, dia diperkosa juga sama karena berkata. Gimana ini kota kita yang kita cintai? Agamanya apa? Islam. Mau marah di mana saya coba? Hebat sekali. 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, seorang pria umur 31 tahun memperkosa anak umur 12 tahun. Anak jalanan umur 12 tahun lagi lewat lampu merah ditarik. Kamu mau beras nggak? Masa dia mau? Suruh masuk ke rumah. Anaknya sadar diperkosa, dia mau lari, ditahan, mulutnya dilakban, tangannya diikat, celananya ditulis diperkosa. Di kota kita, asal nggak belajar agama dia ya. Saya tanya agama apa? Muslim. Berapa kali perkosaan? 4 kali berturut-turut sekali perkosa, dimandikan, dibersihkan, tutup lagi pakai lakban, perkosaan. Anaknya bilang Pak haus Pak, kasih makan, dilakban lagi perkosaan. Perkosa 4 kali, ketiduran orang yang capek, anaknya berhasil kabur. Setelah polisi kita tangkap dia, situ apa? Tanya, kamu kok tega seperti apa? Karena saya sedang menelpon antara laki-laki dewasa dengan anak. Hebat sekali pengaruh media sosial. Hebat sekali. Nah, kau punya istri nggak? Saya punya. Di mana itu? Tahu kan? Jadi fokus. Punya anak nggak? Punya. Berapa? 2. Laki perempuan 2. Terus kamu kalau lagi pengen sama istri itu gimana? Kan ada anjing saya, pakai anjing saya. Bisa kamu sama anjing? Ya karena saya cerita juga Pak, dalam foto yang laki-laki sama hewan di kota Makassar. Naik contoh. Maka saya bilang, apa yang salah dengan mereka? Bapak Ibu sekalian, untuk ini menjadi perhatian kita bersama. Ketika kita melihat ada kejadian-kejadian seperti itu,
Maka saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa pendidikan akhlak yang dilakukan orang tua kepada anak ini menjadi sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Kita tidak pernah bisa membatasi kelakuan mereka yang dipengaruhi oleh lingkungan ketika mereka ada di luar atau ketika kita sudah meninggal dunia. Saudara, tentu ini akan menjadi sangat pendidikan kalau anak-anak kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, justru malah merepotkan orang tuanya di alam kubur. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah meninggal, kita akan tersenyum dan mendapatkan siraman air yang sejuk, bahkan dihentikan sesuatu kita kalau anak-anak kita mengaji dan mendoakan kita. Tapi kalau anak kita melakukan maksiat, kita pun ikut disiksa dengan siksa kubur itu pasti, Bapak Ibu. Bahkan sahabat Rasulullah ketika mendengarkan ceramah Rasulullah tentang siksa kubur, menangis. Kenapa menangis? Sampai sahabat lain berkata, "Kok kamu menangis kenapa?" Kan sahabat Rasulullah di jalan surga. Lalu sahabat sampai saya memang di jalan surga, saya belum bebas dari siksa kubur. Bahkan kita buang air kecil saja nggak dibersihkan, itu siksa kubur. Maka tidak ada yang lebih berat daripada kematian meninggalkan kita semua. Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita terhadap anak-anak kita ini juga kita bisa sampaikan menjadi sangat penting, karena itulah yang mempengaruhi situasi keamanan di kota. Kepedulian kita terhadap lingkungan kita, bagaimana kita, Bapak Ibu sebagai orang yang berpengaruh, mempunyai kewenangan untuk berbicara kepada anak-anaknya, ini menjadi penting dan krusial. Karena itu yang bisa mengingatkan mereka ketika mereka ingin bersesuatu. Terkadang kami menerima tangkapan anak-anak, bapaknya datang marah-marah ke kantor. Wahai polisi, cari-cari aja supaya dapat uang kali ini tangkap anak saya, jangan duitin aja. Saya bilang, "Pak, sabar dulu, saya bilang, Bapak mau berani sama anaknya." "Iya, Pak, anak saya mau dia dipukulin apa kan? Kadang dipukulin sama polisi, kurang ajar polisi." Ya kan, anaknya dalam keadaan sehat, sambil jering-jering dia ngomong, "Kenapa kamu di sini?" Ya Pak, saya habis minum balok, Pak. Saya udah sampai panah busuk mau serang kayak motor sana. Nangis Bapak, nangis. Aduh, saya nggak pernah ajar kamu begitu, nangis. Dan itu pun terjadi ketika penangkapan kasus narkoba. Orang tuanya datang marah-marah, maksudnya masa pakai narkoba kamu ke mana buktinya? Ya Pak, kamar mandi aja, kita suruh. Bapak lihat ada sini positif. Kalau perempuan kadang dua positif hamil sama positif narkoba. Ini generasi muda kita. Atas dasar itu Bapak Ibu sekalian, saya membawa kita semua. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri karena saya juga punya anak, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak ingin kita terjadi apapun terhadap anak-anak. Selalu saja boleh kita berpandangan positif pada anak-anak kita, tapi jangan lupa kita waspada, selalu mengingatkan mereka tentang bagaimana kejamnya dunia ini, bagaimana kejamnya lingkungan mempengaruhi anak-anak, bagaimana kejamnya media sosial yang harusnya dalamnya tidak bisa kita tahu. Kenapa kecil seperti mereka ini? Pegang handphone sudah biasa, tapi begitu ada yang buruk, postingannya harus segera dibatasi supaya tidak berpengaruh pada anak. Bapak Ibu sekalian, sebelum tutup, saya juga ingin menyampaikan, kadang-kadang banyak orang menyampaikan, ini polisi, selalu saya minta menyampaikan hal yang baik-baik daripada polisi itu tidak baik. Belajar lupa, perbaiki sendiri, berkaca lupa sebelum ini. Polisi ini bukan malaikat, Bapak Ibu sekalian.
kami ini juga manusia biasa, saya bisa salah. Seluruh Indonesia ada 480.000 polisi dan masih banyak polisi-polisi yang melakukan kejahatan yang melanggar. Mungkin ada 1.000, 2.000 sampai 10.000 polisi yang melakukan kejahatan yang melanggar. Ada penganiayaan, ada yang pakai narkoba, ada yang ADS, ada yang mencuri, ada yang murid dan sebagainya. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekalian, dari 10.000 polisi bermasalah, 472.000 polisi lainnya siap melakukan kebaikan bersama Bapak Ibu sekalian. Dan kami mohon didukung bisa melakukan kebaikan. Kadang-kadang kami datang untuk memisahkan yang tawuran. Kami datang untuk mengamankan yang berunjuk rasa. Mohon jangan disikapi dengan pandangan yang sama terhadap polisi-polisi yang melakukan kejahatan di luar. Karena dukungan Bapak Ibu kepada kami ketika kami melakukan pembelaan kami masuk pada kata hukum itu sebenarnya membutuhkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat situasi di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kalau ada rampok di sini kami tak mentah. Kalau ada yang membakar-bakar kami tangkap supaya seperti itu. Sehingga dukungan-dukungan itu kami butuhkan dari Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain kami sampaikan juga kepada anggota kami, setiap orang yang datang ke kantor polisi, ke polsek, ke Polrestabes, saya sampaikan sama Kapolres, sama seluruh, jangan sampai diabaikan. Karena orang yang datang ke kantor polisi pasti orang susah, bukan susah secara ekonomi, tapi susah. Habis ditipu dia, habis dipukul, habis kecolongan handphone, habis itu dia habis tidak punya SKCK, tidak punya SIM, pasti orang susah. Maka orang susah jangan dibikin tambah susah. Dibantu sih, pakai baju tidak selamanya. Sebentar lagi kita pensiun. Ketika kita pensiun, bagaimana kita bantu orang kalau sekarang pakai baju? Susah. Maka punya kesempatan berbuat baik masyarakat, berbuat baik sama. Dan saya bilang kalau ada masyarakat yang mengkritik polisi, jangan terus dimarah daripada masyarakat. Jangan seorang sosok merasa saya polisi tahu apa aja. Mungkin memang benar yang dikatakan orang kepada kita. Terima saja, perbaiki. Kalau saya marah, kalau marah berarti dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Tuhan. Yang boleh marah boleh sombong dia cuma Allah saja. Yang lain tidak boleh. Saya tak ada Allah. Nah, apalagi manusia. Jadi kalau sama masyarakat terima, terus perbaiki. Terima dan perbaiki muhasabah diri, koalisi ini sendiri akan lebih baik ketimbang kita selalu bercerita tahu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu saja bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan perhatikan. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah datang dari saya, kalau benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Ayo.